السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بولے تو ٹھیک ہوں۔ آپ سن رہے ہیں مافیا کوئین سیزن 2، جہاں سے چڑھا تھا وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، جہاں پر انشکا آئی جی سر سے بات کرنے کے بعد وہاں سے نکل جاتی ہے اور ٹھیک اس کے سامنے آ جاتی ہے نیلم راج سنگھانیہ۔ مسز سنگھانیہ آ جاتی ہے اور مسز سنگھانیہ کہتی ہے کہ یہ تم نے جو کیا صحیح کیا؟ ہاں، کیوں آپ کو برا لگا؟ نہیں، مجھے تو کچھ برا نہیں لگا، لیکن آئی ہوپ تمہاری پارٹنر کو برا نہ لگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اسے اس طرح انٹروڈیوس کروا دو، یعنی کہ اس طرح سے بتاؤ کہ تم کس کی گرل فرینڈ ہو اور تم ہماری کیا لگتی ہو۔ مما، اور جب مما کہتی تو مسز سنگھانیہ اس کی طرف دیکھتی ہے، کیا ہوا؟ کیا میں آپ کو مما نہیں کہہ سکتی ہوں؟ نہیں کہہ سکتی ہو، کیوں نہیں کہہ سکتی ہو؟ میں کیا کہوں مما، میں ان سے پیار کرتی ہوں بے شمار، جس طرح وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں بے شمار۔ ہم لوگوں نے جب رشتے کی اسٹارٹ کیا تھا، نہ وہ میرے بارے میں نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی، لیکن اسٹارٹ ہوا تھا ہمارا پیار اور بے تناشا ہوا تھا۔ یہ میں جھٹلا نہیں سکتی کہ میں اسے بہت تناشا پیار کرتی ہوں، بالکل بھی نہیں۔ تو میں اس چیز کی وجہ سے اسے کیوں چھوڑوں؟ اس چیز کی وجہ سے میں اسے اگنور کیوں کروں کہ وہ ایک انڈر ورلڈ ڈان کی بیٹی ہے؟ وہ انڈر ورلڈ ڈان کی بیٹی ہے، یہ بات سچ ہے، جھوٹ تو نہیں، لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ میں اس سے بے تناشا پیار کرتی ہوں۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا نا، اگر کہیں پر ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے، لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ وہ راج سنگھانیہ کی بیٹی ہے، تو مجھ سے تب سوال نہیں پوچھیں گے، تب انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں ایک آئی پی ایس آفیسر ہوں اور ایک انڈر ورلڈ ڈان کی گرل فرینڈ، تب بھی تو لوگوں کے سوال اٹھیں گے نا۔ تو اس سے اچھا نہیں ہے لوگوں کی سوالوں کے پہلے سے جواب دینے چاہیے، منہ توڑ جواب دینے چاہیے۔ کوئی بھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سب کے سامنے کہہ سکتی ہوں کہ میری گرل فرینڈ ایک انڈر ورلڈ ڈان کی بیٹی ہے، لیکن اس نے کبھی غلط کام کیا نہیں۔ ہاں، اگر ریکارڈ دیکھا جائے، چیزیں دیکھا جائے، اس نے قانون کی ہر طرف سے مدد کی ہے، ہر جگہ سے۔ اور تب میری گرل فرینڈ نہیں تھی، تب بھی اس نے قانون کی مدد کی ہے، میرے ساتھ اس کا ملنا نہیں ہوا تھا تب بھی اس نے قانون کی مدد کی ہے، یعنی کہ وہ قانون کو مانتی ہے۔ بس اس کی کچھ پرسنل چیزیں جو شاید اسے قانون کے ساتھ رہنے سے روکتی ہے، اگر وہ چاہتی تو وہ بھی ایک اچھی سی پولیس والی بن سکتی ہے، ایک اچھی آئی پی ایس، کچھ بھی بن سکتی ہے قانون کے حساب سے، لیکن وہ قانون کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن قانون کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتی، قانون کی وردی پہن کر کام نہیں کر سکتی، لیکن قانون کی مدد ہر قیمت پر کرنے کے لیے تیار ہے، ہر طریقے سے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہی ہے، اگر اسے لگتا ہے وہ صحیح کر رہی ہے تو صحیح کر رہی ہے۔ اگر وہ چاہے نا قانون کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ آئی پی ایس آفیسر کہا جائے، سی آئی ڈی کہا جائے، کچھ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جن کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے، اس ڈپارٹمنٹ میں جائے نا تو وہ تیل کا منجاز لے گی، یہ میرا ماننا ہے، لیکن وہ کرے گی نہیں، وہ اپنی اس چیز سے خوش ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ پھر سے مافیا کوئین نہیں بنے گی۔ ہاں، اگر ضرورت پڑے تو وہ بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی، اتنا یقین ہے مجھے اس پر۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ میری گرل فرینڈ مافیا کوئین ہے، اور اس کا تعلق اس کے انڈر ورلڈ ڈان راج سنگھانیہ سے، کیوں نہ کہوں۔ میڈیا کو جو سوال اچھالے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب میں نے پیار کیا ہے، میں نے اس سے جب پیار کیا، اسے پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، میں نے اس سے پیار کیا تو اسے پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، تو تب ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اب جب ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلا تو پرابلم اٹھانی چاہیے۔ اسے تب بھی پتہ چلا تھا کہ میں ایک آئی پی ایس آفیسر ہوں، اور تب مجھ سے چھوڑ سکتی تھی، جا سکتی تھی، خاموشی سے سارے رشتے ختم کر سکتی تھی، لیکن اس نے میرا ساتھ دیا، اس نے مجھے کہا کہ وہ میری طاقت بننا چاہتی ہے، میری کمزوری نہیں، میری محبت ہے وہ۔ میرے دشمن بھی اس پر وار کر سکتے ہیں، جس طرح سے اس کے دشمن مجھ پر وار کر سکتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو لگتا ہے، جیسے کہ نیتک کو لگتا تھا کہ میں اس کی کمزوری ہوں، اس طرح میرے بھی دشمنوں کو لگے گا کہ وہ میری کمزوری ہے، لیکن ہاں، اتنا یقین ہے لوگوں کے سوچنے کے الٹا ہے، لوگ جو سوچتے ہیں میری گرل فرینڈ سے الٹی ہے، جس طرح سے کوئی میرے بارے میں سوچے گا کہ میں کمزور ہوں، میں ایک کمزور
हूँ अंडरवर्ल्ड डॉन की बहू, एक लाइफ पार्टनर के तौर पर और मैं हूँ इसकी, लेकिन अगर वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भावना को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी सोच है। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनसे उलझने वाले कोई और नहीं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो 10 बार सोचेंगे, 10 बार। अगर सब भी नहीं सोचेंगे तो उन्हें मुकाबला करने के लिए मैं मिल जाऊंगी। उसी तरह से मेरे दुश्मन जो मेरी गर्लफ्रेंड पर हमला करेंगे, तब उन्हें पता चलाएगा, उन्हें पता है कि ये कोई और नहीं, अंडर डॉन की बेटी है और उर्फ माफिया क्वीन है, तो क्या उस पर कोई हाथ डाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब कुछ सही चलेगा, अगर जान प्यारी नहीं है तो हो जाओ, आ जाओ हम दोनों से उलझने के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि वो, हम तैयार हैं, कोई भी आ जाए। हमारी एक दूसरे की ताकत है, ना कि कमज़ोरी। तो मैंने जो किया सही किया। और अगर आईजी सर मुझे किसी भी केस में नहीं लेना चाहते या मुझे सस्पेंस करना चाहते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, उसे प्रॉब्लम होगी, उसे तकलीफ़ होगी, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे कहा है कि मेरी मोम ने कभी मेरे डैड की वर्दी पर दाग लगने नहीं दिया है, तो वो भी वैसे ही सोचती है, वो भी मेरी वर्दी पर कभी दाग लगने नहीं देगी, इतना तो यकीन है मुझे। और रही बात उससे बात करने की, अभी तक तो मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मीडिया के ज़रिए उसे पता तो चल गया होगा कि मैंने उसके साथ रहने का फैसला किया है। लेकिन एक बात है, जैसे भी है, आपकी बेटी इज़ बेस्ट। उसने उस इंसान से प्यार करने पर उसने उस इंसान को प्यार करने पर मजबूर कर दिया जो कभी प्यार करना नहीं चाहती। तो तुम भी तो बेस्ट हो। मेरी बेटी भी इस चीज़ से भागती थी, बेतनाशा भागती थी। उसकी लाइफ में ना कोई लड़का था ना कोई लड़की थी। कभी कभार हम लोग इसी तरह बैठ के बात करते थे, बेटा उस मुस्कान ने तो कह दी उसे एक लड़की पसंद है, तुम ही बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, किसी लड़की में इंटरेस्ट है तो तुम बता दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहती थी मॉम मुझे इन चीज़ों से दूर रखिएगा, मेरा गोल्ड मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर है। तो हम चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें पता है उसका गोल्ड, उसका फोकस किस चीज़ पर है, उन दुश्मनों पर जो अंधेरे में रहकर हम पर वार कर रहे थे। अब सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे दुश्मनों का खात्मा हो चुका है, मेरे घर की सुकून बरकरार रहेगी। अब इसके डेट को भी 1 साल की सज़ा मिल गई है, कानून के मुताबिक वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब हमारी लाइफ थोड़ी सी सुकून रहेगी, अगर हम चाहें तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं, नई ज़िंदगी नई चीज़ें शुरुआत करने के लिए। ये तो है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं तुम्हें ले जाने की बात भी नहीं करूँगी। तो चले घर, कोई हमारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। चलनी चाहिए, ये कहकर वो निकलने लगती। तब मुस्कान सामने आके कहती, सल्यूट करती उसे। सल्यूटेड, क्या बात है भाभी जी, हमें नहीं पता था आप इतनी डेयरिंग होकर ये सारी बातें कहेंगी। हमने सोचा था आप खामोश रहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन वाकई आप डेयरिंग है। दी की चॉइस इज़ द बेस्ट चॉइस। हाँ, तुम्हारी दी की चॉइस है और मेरी चॉइस, आपकी चॉइस तो सबसे ज़बरदस्त चॉइस है भाभी जी। तुम्हारी चॉइस भी अच्छी है। हाँ वो तो है, अगर ये ना होती तो हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिया। अगर मॉम ना होती तो मैं ना होता, तो मैं ना होती तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं होती। तो सोच लीजिए, हमारी वजह ये है, मेरी दी की भी यही है, ये है तो दी है, सब कुछ इसी तरह चलता है। जैसे कि अगर ये मॉम है तो हम इनके बच्चे, तो ये हमारी लाइफ पार्टनर है। कैसे ठीक कहा ना मैंने। आंचल आती वर्दी पहन कर, उससे वर्दी पहनी हुई थी, आंचल आके कस के अपनी दोस्त को गले लगाती है। आई एम प्राउड ऑफ यू यार। मुझे लगा था कि तुम चुप रहोगी जब एक जर्नलिस्ट ने तुमसे सवाल पूछने की गुस्ताखी की है। मैंने सोचा चलो भाई अब तो ख़त्म, काम ख़त्म, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर टारगेट करने के लिए तैयार थे। वैसे मुझे पता चला है किसी ने जानबूझ के उसे कहा है कि ये सवाल पूछा जाए। मैंने उससे पूछा था, तुमने उसे क्यों पूछा? कानून छोड़ो यार, वो मीडिया है, मीडिया हर तरह की सवाल कर सकती है उन मेरे से, उनका काम है सवाल करना, टेढ़ा मेरा कुछ भी वो कर लेती है सवाल। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना होगी आगे जाकर भी नहीं। अगर कभी मैं इनके वंशिका राय अपनी गर्लफ्रेंड
भावना राज सिंघानी के साथ कहीं पर भी नजर आओ, मीडिया मुझे फोकस करेगी, उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करेगी, तो उनका मुंह तोड़ना पहले से ज़रूरी था, मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी था। तो मैंने दे दी। कल को मुझे कोई परेशानी ना हो ना, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाऊँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊँ, तो कोई भी आके मुझसे यूं ही सवाल ना पूछे। उनके लिए झटका नहीं होना चाहिए और मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए। मुझे अपना अफसोस होना चाहिए, ना मुझे डरना चाहिए। प्यार किया है तो डरना क्या, यही मेरा मानना है। और अब तो मैं खुश हूँ, देख लो तुम्हारे सामने। तो घर चलते हैं, इस खुशी को किसी और के साथ शेयर करते हैं या उसकी डांट सुनते हैं। हाँ चलो, वही दूसरी तरफ जहाँ पे जहाँ पे गीता राज सिंघानिया बैठी थी भावना के रूम में, वो लोग भी न्यूज़ देख रहे थे। परी सिर्फ देख रही थी भावना को, जो यहाँ वहाँ घूम रही थी। कभी यहाँ से तो उसके सामने आके खड़ी होकर कहती, तुम पागल हो क्या, तुम इस तरह तो हरकतें तो ना करो। तुम्हें डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए दिया, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? तुमने देखा उसने क्या किया, वो पागल है क्या? उसे पता नहीं कि मीडिया किस तरह की घटिया चीज़ें करेंगी उसके खिलाफ। उसकी वर्दी तक की भी न बता सकती है। आज इस तरह को इस चीज़ को एक्शन ले तो क्या होगा? ये तो तुम्हें उससे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। उसका बायोडेटा देख कर प्यार कर लेना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कौन करता है, किसी का बायोडेटा देख कर प्यार करते? यही तो बोल रही ना, ऐसे कौन करता है? प्यार तो प्यार है, हो जाता है। सिर्फ नाम सुन के हम प्यार करते हैं उस इंसान से, उसका बायोडाटा देखते नहीं है, वो किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, नहीं। वो तो हमें बाद में पता चलता है ना, बाद में हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जब हमें पता चलता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो कौन है, उसकी बायोडाटा क्या है। अब जब तुमने प्यार किया, तुमने ये नहीं सोचा बायोडाटा उसके था नहीं। अगर तुम छानबीन कर भी लेती तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता ना, मिलता कुछ, वो चुप हो जाती है। हाँ यही बात है कि तुम्हें उसका बायोडेटा नहीं मिलता। तुम उससे प्यार करती, उसके साथ रहती। अगर लोग तुमसे कहते या शायद तुम्हारी मोम कहती कि जाओ पहले उसके बारे में पता लगाओ, वो किसकी बेटी है, क्या कौन है इसके माँ बाप, ये सारी चीज़ें, तो तुम कहते, तुम यही कहते ना, मोहम मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी बायोडेटा से नहीं। वो कौन है, किसकी बेटी है, क्या नस्ल है, गोद क्या है उसकी, मुस्लिम है। हाँ नाम से तो हमें पता चल जाएगा मुस्लिम है नहीं, लेकिन आजकल कुछ यूनिक नेम होते हैं जो क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदुओं में चलते हैं। आजकल कुछ नाम ऐसे होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हम प्यार करते हैं सोच के नहीं करते, बायोडाटा देख के नहीं करते। तुम ये पागल वाले सवाल मत करो। लेकिन यार उसकी वर्दी, वो उस वर्दी में अच्छी लगती है। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब लगती है, सॉरी सॉरी, लगती है। लेकिन तुम इस तरह से पहने क्यों करे, क्यों खुद को इस तरह दिखा रही हो कि तुम परेशान हो? अगर उसकी वर्दी से, उसकी वर्दी को जाते हुए देखकर अगर उसने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा ना। बिना सोच समझ के वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर है। तुम उसकी कमजोरी नहीं हो, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती है। आज नहीं कल को ये सवाल उठता, कल तुम कहीं जाती, घूमने जाती, वहाँ पर मीडिया का कोई इंसान तुम्हें देख लेता, तुम्हें नहीं, आईपीएस ऑफिसर को देख लेता, क्योंकि अभी तक तुम्हें मीडिया में आई नहीं हो, राज सिंघानिया की बेटी के बतौर तौर पर नहीं आई हो। कोई तुम्हें जानता नहीं है, बस इतना जानता है कि राज सिंघानिया की बेटी कहीं गई है, पढ़ रही है कहीं किसी और जगह, कहीं पर भी। लेकिन वंशिका राय को अब सब जानते हैं आईपीएस ऑफिसर के तौर पर। कहीं तुम्हें देख लिया, तुम्हें बता मीडिया में देख लिया, और ये कहे कि मिस वंशिका राय के साथ एक लड़की थी और उसके साथ इतनी क्लोज थी, इससे तो यही लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड है। अब वो गर्लफ्रेंड कौन है भाई, उसके बारे में पूछताछ करने लगते, बहुत कोशिश करते, कुछ नहीं मिलता उन्हें। तो तब भी तो सवालों का सामना करना पड़ता ना वंशिका को। तो अब क्यों नहीं, अब जब उसने किया है तो चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। जो मैंने कहा वो छोड़ दो, जो तुमने कहा वो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, तुम इतनी समझदार हो कि तुमने इतने वक्त तक ये मुझसे ये छुपाया है कि तुम एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी हो, एक माफिया क्वीन हो। ठीक है, तो अब तुम बताओ, तुम ये क्यों कर रही हो? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? एक आवाज़ जो पीछे से आती है वो एकदम पलट जाती है। क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है कि बाद में तुम्हें
میں تمہاری وجہ سے مجھے پرابلم ہو سکتی ہے. میں یہ جانتی ہوں کہ تم انڈر ورلڈ ڈان کی بیٹی ہو. میں یہ جانتی ہوں کہ تم ایک مافیا کوئین ہو. جانتی ہوں. تو کیا تم نے قانون کو توڑ کر کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم یہ چیز زیادہ سوچ رہی ہو کہ میری وردی پر داغ لگ سکتا ہے؟ تو ونشکا جب یہ بولتی ہے، ہاں ونشکا وہاں پہنچ چکی تھی، اسے پتہ نہیں تھا وہاں کب آئی، لیکن اس نے ساری باتیں سن لی تھی بھاونا کی، ایوری تھنگ، جو ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. جیسے کہ تمہاری دوست نے کہا ہے، پری نے، تم کسی سے پیار کرنے سے پہلے اس کا بایو ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اس انسان سے پیار کر رہے ہو. وہ انسان، کہیں تم نے میرا بایو ڈیٹا تو نہیں دیکھا ہے مجھ سے پیار کرنے سے پہلے کہ تمہیں کچھ ملا نہیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کیا ہے، میں یہ کر نہیں سکتی. ہاں، نہیں کر سکتے، نہ تم کر سکتی ہو نہ میں کر سکتی ہوں، بالکل نہیں کر سکتی ہوں. میں بھی کہتی ہوں، میں نے جب تم سے پیار کرنا اسٹارٹ کیا ہے، جب تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی، بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی، تو سوچا تھا، میں نے سوچا تھا، شاید تم نے نہیں سوچا ہوگا، میں ایک IPS آفیسر ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، میں IPS آفیسر ہوں. سوچا تھا تمہارا بایو ڈیٹا نکالوں، تمہارے بارے میں پتہ لگاؤ. پھر میں نے سوچا خود سے، یہ کیا پاگل پنتی ہے؟ اگر یہ پیار کرنے کا طریقہ ایسا ہونے لگا نا، تو سب لوگ، جو دنیا میں جتنے لوگ پیار کر رہے ہیں نا، جو پیار کرتے ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، ان سب کے نام پر توہین ہوگی، ان محبت کے نام پر توہین ہوگی. اگر کسی نے بایو ڈیٹا دیکھ کر پیار کیا ہے نا، تو وہ پاگل ہی ہوگا. اگر بایو ڈیٹا کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ تو ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے، وہ تو ایک بہت بڑے IPS IG سر کی بیٹی ہے، یا پھر ایک مجھ سے زیادہ کم ذات، مطلب مجھ سے زیادہ غریب، مجھ سے زیادہ مڈل کلاس لڑکی کی بیٹی ہے، تو کیا میں اسے پیار کرنا چھوڑ دوں؟ بالکل بھی نہیں، نہیں چھوڑ سکتی. جب میں نے پیار کیا ہے تو مجھے اس کے بایو ڈیٹا سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے. تو میں نے خود سے کہا، پاگل ہوں میں کیا؟ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ کیسی بھی ہو، اس کے پیچھے اس کی فیملی کیسی بھی ہو، لیکن وہ میری محبت ہے. یہ بھی سوچا تھا کل کو تمہاری فیملی مجھے ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. ہاں سوچا تھا. پھر سوچا تھا کیوں نہیں کرے گی؟ اگر تمہیں مجھ سے پیار ہو جائے گا، تم مجھ سے پیار کرنے لگو گی، تو تمہارے اوپر ہوگا تم کس طرح سے اپنی فیملی کو مناؤ گی مجھ سے پیار کرنے کے لیے، کس طرح انہیں مناؤ گی میرے لیے، کس طرح انہیں مناؤ گی کہ وہ مجھے عزت دے جو تم دیتی ہو، جو تم مجھے وہ عزت دیتی ہو. کیا کل کو تمہاری فیملی مجھے وہ عزت دے گی؟ یہ سوچا تھا. لیکن ہاں، خود سے یہ بھی سوال کا جواب خود ہی دیا تھا، ہاں دے گی، کیوں نہیں دے گی؟ اگر تم مجھے عزت دو گی تو تم کس طرح سے مجھے اپنی فیملی سے عزت دلواؤ گی، یہ تمہارے اوپر ہے. پھر کیا تھا، تم سے پیار کر بیٹھی، تم سے اظہار کر بیٹھی، بنا بایو ڈیٹا دیکھے، بنا چیزیں سوچے، بنا اتنی چیزیں سوچی. بہت سوچا تھا یار، بہت زیادہ سوچا تھا، لیکن سوچ کر پیار نہیں ہوتا. مجھے کسی نے کہا ہے، اگر سوچ کر پیار ہوتا نا تو بہت سے پیار کرنے والے پیار کرنے سے پہلے سوچتے.